کیا 1994 میں نے یہ کلاسز کورس کیا تو تب میں سوچتا تھا کہ شاید میں بھی کبھی انجینئر بنوں گا. پھر سال بلیسنگ وقت اللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر نیک نیتی سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں. 1997 میں نے انجینئرنگ اسٹارٹ کی بہاڑی سے. تو بہاڑی اسٹیشن تھوڑا موٹا تھا. میں نے ہم دوستوں نے کہا کہ بہاڑی کو چھوڑتے ہیں تو بہاولپور چلتے ہیں. تب ریاست عروج پہ وہاں پہ ہمارے پاس اچھی کوالٹی کی بنتی تھی. 1999 میں پھر ایک یونٹ ہم نے الگ سے 98 کے بعد 2 سال ایسے دوستوں سے 1999 میں نے کچھ دوستوں سے پارٹنرشپ کر کے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. وہ جنک یونٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کاٹن انجینئرز ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے پی سی ایس آئی کے جو آج کا ایونٹ ہے اس میں مجھے شرکت کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ کاٹن کا ایک گولڈن دور جو تھا جس میں ہم نے کاٹن میں بڑی ترقی کی اور دنیا میں ہماری کوالٹی نے ایک بہت بڑا نام کمایا، اس دور سے ہم ایک پاسے ڈائیورٹ ہو کر ہم ایک گمنامی کی زندگی میں چلے گئے تھے. پی سی ایس آئی نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا اور یہ واپس آ گئے اس گولڈن دور کی طرف جس طرف ہمیں جانا چاہیے اور بلکہ ہمیں وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا. میں پی سی ایس آئی کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہایت تھوڑے وقت میں انہوں نے کاٹن اسٹینڈرڈائزیشن کلاسیفیکیشن کے اوپر جو کام کیا ہے اور اس کا پہلا سیشن ٹریننگ کا انہوں نے مکمل کر لی ہے. اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے
اور آنے والے دنوں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس سے بہتر اور سے بہتر کام کریں گے. السلام علیکم. میرا نام سید کلیم الدین ہے اور میں ادھر PCCI ریجنل آفس ملتان میں انچارج ہوں. 10 دن سے ہماری 26 تاریخ سے ہماری ٹریننگ ہم لوگوں نے ارینج کری تھی کاٹن گریڈنگ اینڈ کلاسنگ کی فار دا کاٹن سلیکٹر، جو ماشاءاللہ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا، انٹرسٹ لیا اور بہت مطلب جوش دکھایا انہوں نے کہ ہم لوگ اس ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کافی اس میں کچھ سیکھا. اور خاص طور ہمارے ٹرینرز نے، ہمارے ڈائریکٹرز نے بہت تعاون کیا، جن کے تعاون سے ہم نے یہ ٹریننگ ارینج کری. اور اس کے بعد بھی امید ہے کہ جو نیکسٹ ٹریننگ ہوگی وہ اس سے بھی بہتر ہوگی، جس میں ہمارے آفیسران کا، ڈائریکٹر صاحب کا انشاءاللہ تعاون رہے گا اور ہمارے ٹرینرز کا بھی. اور آپ لوگ پارٹیسپیٹ جن لوگوں نے کیا، امید کرتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی طریقے سے اس میں حصہ لیں گے، جو ملک کے لیے بہتری ہوگی اور وہ ان کی جو نالج وہ گین کریں گے وہ کافی ان کے کام آئے گی اور ہمارے ملک کے لیے بھی کام آئے گی. عابد زیدی میرا نام ہے، پاکستان کاٹن بروکرز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ موجود ہوں، یہ جہاں پہ ٹریننگ کورس ابھی مکمل ہوا ہے کاٹن گریڈنگ اینڈ کلاسیفیکیشن کا PCSI میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت میں کپاس کا رول جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے پروڈکشن اور کوالٹی دونوں شدید متاثر ہوئی ہیں. تو یہ جو منسٹری نے یہ کورس ارینج کیا ہے اور PCSI نے یہ کورس ارینج کیا ہے، اس کے لیے میں ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے سیکرٹریز اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک کوالٹی کی امپرومنٹ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا. یہ اس کو فقط ٹریننگ کورس نہ لیا جائے، یہ بلکہ ہماری کوالٹی امپروو کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کرے گا. اور آگے اس کا جو ہے نا وہ روڈ میپ وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوالٹی امپروو ہوگی تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس سے مستفید ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں چوتھائی بول رہا ہوں کہ پاکستان کاٹن اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سے میں نے پچھلے سال ریٹائر ہوا. تو میں نے اس پروگرام میں جو آج یہاں پہ کاٹن ٹریننگ کورس کے بارے میں ہوا، آج اس کا اختتامی پروگرام تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا اور یہ کاٹن کا جو ایک انیشیٹو ہے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے اور اس سے ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہت اثر ہوگا. یہ کاٹن ہماری وائٹ گولڈ ہے، یہ پاکستان کی ایک ریڑھ کی ہڈی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہے اور اس سے پاکستانی معیشت میں بہت بڑھوتری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رام رفیع ہے. یہ پاکستان کاٹن اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ نے اس وقت ایسے موقع پہ جبکہ کاٹن جاب ہماری ڈیکلائن لائن کی طرف جا رہی تھی تو سارے اداروں کو جڑ کر مل کر ایفرٹ کرنے کی ضرورت تھی. اس سلسلے میں ڈاکٹر تصور ملک صاحب جو بہت ہی زیادہ ایکٹیو انسان ہیں اور انہوں نے بڑی کوششیں کری کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کو کاٹن کے جوڑ کے اور سب کو ٹریننگ کا پروگرام یہاں پر ارینج کیا تاکہ لوگوں کو کاٹن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس حاصل ہو جائے. اور پاکستانی کاٹن صرف اپنی کوالٹی کی وجہ سے جو کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 10 سے 15 سینٹ کم میں سیل ہو رہی ہے تو اس میں یہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ جب یہاں کلاسنگ گریڈنگ سسٹم یہاں اپلائی ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کاٹن دنیا میں اچھے ریٹ لے لے گی. بہت شکریہ. مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کاٹن تباہی کی طرف جا رہی ہے، کوالٹی وائز اس کو ایک بوسٹ کی جائے اور جو ہم فارن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم حاصل کر سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے کاٹن کا گریڈ وائز نقصان پہنچ جائے وہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کوالٹی کے انداز پہ جائیں اور ہم فارن ایکسچینج حاصل کر سکیں. اس سلسلے میں یہاں پہ کچھ ٹریننگ دی گئی جس میں پارٹیسپینٹ سندھ ایگریکلچر پنجاب ایگریکلچر PCBA اور PCB کے ممبران نے شرکت کی. بڑی ان کے ساتھ
और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फील्ड में जाकर तमाम खिदमत का अंजाम देंगे। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की खुशहाली इस कॉटन की तरक्की से है, ग्रेट क्वालिटी से मुंसलिक है। लिहाजा हमें मिलजुल कर तमाम लोगों को इस फील्ड में काम करना चाहिए और अपनी क्वालिटी को, कॉटन क्वालिटी को बेहतर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अपने फूड प्रोडक्ट से हासिल कर सकें। बस अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को खुशहाल रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राबिया कमल है, कॉटन इंस्पेक्टर बहावलपुर पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये PCSI के मुल्तान के रीजन ऑफिस में जो ये एक ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ किया गया है, ये बहुत हेल्पफुल है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये 2 हफ्ते का जो कोर्स था, इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और ग्रेडिंग जो है वो हम एनालाइज कर सकेंगे। इससे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको फ़ायदा होगा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की, जिसमें एग्रीकल्चर है, उससे ताल्लुक़ है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इकॉनमी में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और तमाम इस फोरम से ये सब मैसेज जाना चाहिए कि जितने भी कॉटन की जो क्वालिटी है उस पर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसे बेहतर बना सकें और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इलाई बख्श को डिप्टी डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हैदराबाद सिंध से आया हूँ। ये कॉटन क्लास्टर की जो ट्रेनिंग हुई, ये सिंध से जो हमारे आए थे 9 लोग, बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है हमारे लिए और हमारे जो कॉटन क्राफ्ट की क्वालिटी के लिए बहुत फ्रूटफुल है। और जो हमारी कॉटन की सर्वाइवल और हमारे कंट्री की सर्वाइवल कॉटन क्राफ्ट से ही, और जो ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत ही हमें फ़ायदा देगी। और हम जब तक कॉटन की क्वालिटी ग्रेट क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो है कॉटन उसी हिसाब से नहीं जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी वजह से PCSI वालों ने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी बहुत अच्छी है और बहुत ही नॉलेजेबल है। हमें बहुत नॉलेज मिला है, यहाँ से बहुत सीखा है। और इंशाल्लाह ताला हम जब वापस हम सिंध में जाएंगे और लोगों को ये सब कुछ बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही फायदा होगा हमारे सिंध के लोगों के लिए, सिंध के फार्मर्स के लिए, सिंध के टेक्सटाइल के लिए, सिंध के इंजीनियर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अपने मुल्क के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद उस्मान है और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया था। और तकरीबन हमारे जो तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट थे जो इस ट्रेनिंग में शामिल हुए। और ये ट्रेनिंग जो हमारी रही है वो PCSI जैसा उसका जैसा नाम है वैसे ही हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारा नेशनली इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ही हमने ट्रेनिंग हासिल की है। और उसके अलावा इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि ये जो हमारे कॉटन है वो यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो अफेक्टेड हो रहे हैं, जो क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनको जो है वो इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं ना जब, तो आजकल दुनिया भर में जो जंग चल रही है वो मईशत की जंग चल रही है ना। तो मईशत हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की अगर बेहतर बनानी है तो हमें अपने मेजर क्राफ्ट पे ध्यान देना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, स्पेशली कॉटन को। जो हमारे जो ग्रेड्स हैं नेशनली लेवल पे, इंटरनेशनली लेवल पे जो ग्रेड्स दिए गए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो उस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से PCSI और CCRI इनकी स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इदारों की भी यही है कि जितने भी जो है वो यहाँ से ट्रेनर जाके फील्ड में काम करेंगे तो हमारी जो है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुर्बान अली है और मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में एज एग्रीकल्चर ऑफिसर काम करता हूँ। मेरा ताल्लुक सांगड़ से है और जैसा कि सबको पता है कि सांगड़ कॉटन प्रोडक्शन में पहले नंबर पे पाकिस्तान है। तो सांगड़ से जो हमारा रिश्ता है वो बचपन से ही है। कॉटन को देखते आए हैं, उसको उगाते भी आए हैं और यूनिवर्सिटी में इसके बारे में जैसे मैंने फिल कर रखा है तो मेरी रिसर्च भी कॉटन पे है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसा समझें कि मैं बचपन से ही कॉटन को देखता आ रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है। जो चीज़ें मैंने अब तक जो अपने पूरे टेन्योर में देखी थी, वो एक तरफ जो आज मैंने 10 दिन की एक ट्रेनिंग हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉटन फाइबर टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चीज़ें थी वो मैंने फर्स्ट टाइम सीखी हैं और इसकी जो ग्रेडिंग के हवाले से इंशाल्लाह जो अवेयरनेस प्रोग्राम है मैं उस पर भी काम करूँगा डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में और पूरा जो शेख बेनज़ीराबाद डिवीज़न है तो कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से बेस्ट है, तो इसमें इंशाल्लाह हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंटिन्यूस करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे कोलीग्स हैं या फील्ड स्टाफ हैं उसको भी ट्रेनिंग देते रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PCSI की मैनेजमेंट का कि उन्होंने ऐसा बेहतरीन एक जो है ये प्रोग्राम अरेंज करवाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर ऐसी ट्रेनिंग्स होती रहेंगी और हम जो खोया हुआ मकाम है कॉटन का जो पहले हुआ करता था कभी हमारा पाकिस्तान का, इंशाल्लाह वो ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू सर।